ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইজ অনলাইন ক্লাসে। ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে রয়েছি আমরা। সময় বেশ কিছুটা গড়িয়ে গিয়েছে, কিছুটা সময় এখনো হাতে বাকি রয়েছে। এসের আরো অনেকটা পার্ট আমাদের জানতে হবে। সময় নষ্ট না করে সরাসরি স্যারের কাছে চলে যাব। স্যার প্লিজ কন্টিনিউ। আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা শুরু করেছিলাম, ফার্স্ট লাইনটা লিখিয়েছিলাম আমরা, though the Indian government is paying attention gallo to the advancement of our economy, yet the bottom line is small hyphen no one is taking the onus of converting this green planet into a blackish grey one. লেখো তারপর, the smoke emitted from the chimneys, the smoke emitted from the chimneys and the automobiles, the smoke emitted from the chimneys and the automobiles compounded with, multiplied with the firecrackers, compounded with the firecrackers have added, compounded with the firecrackers have added to the plight, P-L-I-G-H-T, have added to the plight of all and sundry, have added to the plight মানে pangs বা misery, কষ্ট বা যন্ত্রণা, have added to the plight of all and sundry, শুধু sundry ওয়ার্ডটা মানে miscellaneous, যারা কমার্সের স্টুডেন্ট তারা ইউজ করে না sundry debtors বা sundry creditors বা sundry expenses, মানে বাংলায় বিবিধ, but all and sundry is different. All and sundry means each and everybody, have added to the plight of all and sundry and to be above board, and to be above board, এই ইডিয়ামটা আমরা শিখিয়েছিলাম, to call our spade but to talk turkey, ঠিক আগের ক্লাসে শিখিয়েছিলাম, to be above board means to talk turkey or to call our spade, it means to be frank but to be straightforward, but to be outspoken, but to be candid, and to be above board, comma দিয়ে, the situation, and to be above board, comma দিয়ে, the situation is nothing, the situation is nothing but a cul-de-sac, the situation is nothing but a cul-de-sac, a word লেখো, C-U-L small hyphen D-E small hyphen S-A-C, CGL tier 2 তে এই ওয়ার্ডটা লাস্ট 7 ইয়ার্সে দুবার দিয়েছে, C-U-L small hyphen D-E small hyphen S-A-C, it's a foreign word, অক্সফোর্ড নিয়েছে ওয়ার্ডটা এখন, cul-de-sac, cul-de-sac ওয়ার্ডটা মানেটা লিখে নাও, cul-de-sac means impasse, তার মানেটা বলবো impasse, আগে সিনোনিমসগুলো বলছি আর ইডিয়ামসগুলো বলছি, সিনোনিমাস তারপরে মানেটা বলছি, impasse, I-M-P-A-S-S-E, সিনোনিমাস ওয়ার্ডটা লিখে নাও, আরেকটা সিনোনিমাস ওয়ার্ডটা স্টেলমেট, S-T-A-L-E-M-A-T-E, স্টেলমেট, S-T-A-L-E-M-A-T-E, এর আরেকটা সিনোনিমাস ওয়ার্ড লেখো, সিনোনিমাস একটা ইডিয়াম লেখো, a dead end street, D-E-A-D small hyphen E-N-D, a dead end street, dead end street, তুমি একটা রাস্তায় ঢুকলে যে রাস্তায় গিয়ে দেখছো ওখানেই শেষ রাস্তাটা, it's a dead end street, রাস্তার শেষ ওইখানটাতেই, আর কিছু আর বেরোতে পারবে না, dead end street, এসব আরেকটা ইডিয়াম লেখো, blind alley, A-L-L-E-Y, সেই ঢুকে পড়েছো সেখান থেকে আর বেরোতে পারছো না, ব্লাইন্ড অ্যালে, অথবা আরেকটা ইডিয়াম লিখে নাও, আ ডেডলক সিচুয়েশন, D-E-A-D small hyphen L-O-C-K, a deadlock situation, you have got the lock and you have got the key but unfortunately you cannot open the lock with the key, that's called a deadlock situation. তাহলে cul-de-sac মানে কি বললাম, impasse বা স্টেলমেট, আর ইডিয়ামসগুলো কি বললাম, তিনটে ইডিয়াম বললাম, কি বললাম, একটা কি বললাম, একটা হচ্ছে ব্লাইন্ড অ্যালে, তারপর আরেকটা কি বললাম, ডেড এন্ড স্ট্রিট, থার্ড ওয়ান ইজ আ ডেডলক সিচুয়েশন, এটা মানে লিখে নাও, আ প্রবলেম উইচ ডাজ নট হ্যাভ এনি রিয়েল সলিউশন, দেখবে টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা হিন্দু বা টেলিগ্রাফ লেখে, দ্য কাশ্মীর ইস্যু হ্যাজ বিকাম আ cul-de-sac, এ প্রবলেম উইচ ডাজ নট হ্যাভ এনি রিয়েল সলিউশন, যে প্রবলেমের কোনো সলিউশন নেই, দ্যাটস কল্ড এ cul-de-sac, ফুল স্টপ। তাহলে কি লেখালাম, the smoke emitted from the chimneys and the automobiles compounded the firecrackers, চিমনি থেকে যে স্মোক বেরোচ্ছে তার সঙ্গে অটোমোবাইলস থেকে যে স্মোক বেরোচ্ছে এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাইড হচ্ছে ফায়ারক্র্যাকার্স, হ্যাভ অ্যাডেড টু দ্য প্লাইট মানে কি বললাম, প্যাংস বা মিজারি, P-A-N-G-S বা মিজারি, of all and sundry, and to be above board, ইডিয়ামটা মাথার মধ্যে গেঁথে নেবে, it means to talk turkey but to call our spade, TO2 গ্যাপ দিয়ে C-A-L-L, গ্যাপ দিয়ে A, গ্যাপ দিয়ে S-P-A-D, গ্যাপ দিয়ে A, গ্যাপ দিয়ে S-P-A-D, to call our spade means to be above board, it means to talk turkey, it means to be frank, to be straightforward, to be outspoken but to be candid. শুধু বোর্ডের কিন্তু চারটে অন্য মানে রয়েছে, আমরা হোয়াইট বোর্ড বা ব্ল্যাক বোর্ড ইউজ করি না, এ প্লেস
বা রাইট উইথ চক করে মার্কার, দ্যাটস বোর্ড। বোর্ড একটা ফার্স্ট মানে। সেকেন্ড বোর্ড আমরা কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স বলি। গ্রুপ অফ এক্সিকিউটিভস, গ্রুপ অফ হঞ্চোস, তাকে বলা হয় বোর্ড মেম্বার্স। বোর্ড থার্ড, তুমি যখন ফ্লাইটে ওঠো, পাসটা যখন টিকিটে যখন দেখাও, তোমাকে একটা বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়। বোর্ড মানে চড়া, টু গেট আপ অন এ ভেহিকেল। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে, তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এটা বোর্ড এ বাস। তোমার বন্ধু ট্রেনে উঠবে, ইউ উইল বোর্ড এ ট্রেন। সো বোর্ড মানে চড়া। আর আরেকটা বোর্ড হয় তুমি জানো, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কিছু স্টুডেন্ট থাকে না বোর্ডার্স, যারা থেকে পড়াশোনা করে হোস্টেলে, যারা দিনে এসে ক্লাস করে ফিরে যায়, তাদেরকে বলা ডে স্কলার্স। আর বোর্ডার্স মানে ওয়ান স্টেজ মানে রিসাইডস। তাহলে বোর্ড মানে থাকা। তাহলে বোর্ড ওয়ার্ডটা চারটে মানে। তাহলে বোর্ড ওয়ার্ড একটা ফার্স্ট মানে কি প্লেস ওয়্যার ইউ রাইট উইথ চক করে মার্কার। সেকেন্ড মানেটা কি বললাম, গ্রুপ অফ এক্সিকিউটিভস, গ্রুপ অফ হঞ্চোস। থার্ড মানেটা কি বললাম, to get up on a vehicle, and fourth মানেটা কি বললাম, to stay or to reside. But to be above বোর্ডের সঙ্গে এমনি বোর্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। It means to call a spade or talk turkey. It means to be frank, to be straightforward, to be outspoken or to be candid. Full stop. কালদেশ একটা বুঝতে পেরেছো? Yes. And to be above board. And to be above board পর কি বললাম? And to be above board. Yes. কমা দিয়ে, the situation is nothing but a cul-de-sac. Full stop. এবার লেখো, the developed countries have been able to eradicate, ERADICAT, the developed countries have been able to eradicate this menace, MENAC, this menace to considerable proportions simply because they have been able to segregate, segregate kora, separate kora. They have been able to segregate the industrial belt from the dwelling zones. Full stop. লাইনটা কি বললাম? The developed countries have been able to eradicate this menace to considerable proportions simply because they have been able to segregate the industrial belt from the dwelling zones. মানে ওখানে থাকার জায়গাটা আর ইন্ডাস্ট্রি যে বেল্টটা সেটা কিন্তু অনেকটা দূরে 50-60 কিলোমিটার দূরে। তাই স্মগ যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে হয়েও থাকে, সেটা কিন্তু মানে লোকেদের ডুয়েলার্সদের তাদের কিন্তু কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয় না। বাট আমাদের দেখবে ম্যাক্সিমাম মেট্রোপলিটন সিটিজে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টটা কিন্তু একদম শহরের ঘেঁষা। ওই জন্যে আরও বেশি করে এই স্মগের প্রকোপটা বেড়েছে। ফুল স্টপ। লিখেছো? লাইনটা লিখেছো? দ্য ডেভেলপ কান্ট্রিজ হ্যাভ বিন এবল টু eradicate মানে রিমুভ দিস menace মানে কার্স to considerable proportion simply because they have been able to segregate মানে separate the industrial belt from the dwelling zones. Full stop. লেখো, prudence, PRUDENC, ওয়ার্ডটা আন্ডারলাইন করো। prudence ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে লিখে নাও sagacity, SAGACITY, sagacity মানে লিখে নাও erudition, ERUDITION. The word prudence means sagacity অথবা erudition, ERUDITION. এটা মানে লিখে নাও। এটা সেমস ওয়ার্ড আরেকটা। তো কি বললাম? prudence মানে কি বললাম? erudition অথবা কি বললাম? sagacity. এটা সেমস ওয়ার্ডটা লিখে নাও। judiciousness, 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 অথবা অবলিক দিয়ে লিখে নাও wisdom, WISDOM, বিচক্ষণতা। prudence ওয়ার্ডটা তাহলে মানে কি বললাম? ইট মিনস sagacity অথবা erudition অথবা judiciousness অথবা wisdom। এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্মগুলো লিখে নাও। prudence থেকে আমরা পাই prudent, PRUDENT, prudent মানে যে বিচক্ষণ। prudence মানে বিচক্ষণতা, আর বিচক্ষণ হচ্ছে prudent, PRUDENT। sagacity ওয়ার্ডটা থেকে আমরা পাই sagacious, SAGACIOUS. From the word sagacity we get the word sagacious. এর পরে কি ওয়ার্ডটা দিলাম? erudition. From the word erudition we get the word erudite, ERUDITE. erudition থেকে ওয়ার্ডটা পাই আমরা erudite. এর পরের ওয়ার্ডটা কি দিচ্ছি? judiciousness ওয়ার্ডটা থেকে আমরা পাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে judicious, JUDICIOUS.
এর পরের ওয়ার্ডটা কি দিয়েছিলাম? উইজডম। উইজডম থেকে আমরা পাই হচ্ছে ওয়াইস, WISE। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো প্রুডেন্স মানে বিচক্ষণতা। এই সিনোনিমাস ওয়ার্ডসগুলো ভালো করে লিখে নিয়েছো। সাগাসিটি বা এরোডেশন বা জুডিশিয়াসনেস বা উইজডম। আর অ্যাডজেক্টিভ ফর্মগুলো কি হলো? প্রুডেন্ট। প্রুডেন্স থেকে প্রুডেন্ট, সাগাশিয়াস, এরোডাইট, জুডিশিয়াস অথবা ওয়াইস। লেখো, prudence is the order of the day. Prudence is the order of the day, even when we are in dire straits. Prudence is the order of the day, even when we are in dire straits. DIRE, small hyphen STRAITS. Prudence is the order of the day, even when we are in dire straits. Underline this particular idiom, in dire straits. In dire straits. Underline this particular idiom, in dire straits. নালিন করেছো? ইন ডায়ার স্ট্রেটস ইডিয়ামটা তোমরা শিখিয়েছি। দেখো, ইন ডায়ার স্ট্রেটস না বলে আগে এটা মানেটা বলি। ইন ডায়ার স্ট্রেটস মানে অ্যাডভার্সিটি, প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতা। অ্যাডভার্সিটি ওয়ার্ডটা নিয়ে আমি খেলেছিলাম একদিন, মনে করে দেখো। অ্যাডভার্সিটি মিনস অ্যাডভার্স কন্ডিশন অথবা কোয়াগমায়া, QUAGMIRE লিখিয়েছিলাম তোমাদের খাতায়। প্রুডেন্স অ্যাডভার্সিটি মানে কি বললাম? অ্যাডভার্স কন্ডিশন অথবা কি বললাম? কোয়াগমায়ার। একটা অ্যাপ্লিকেশন, ধরো পাকিস্তানের অবস্থা খুব খারাপ বা পাকিস্তানের ইকোনমিক অবস্থা খুব, তো পাকিস্তান অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট ইজ ইন এ কোয়াগমায়া, QUAGMIRE। কোয়াগমায়া যখন লিখবে তখন কন্ডিশন লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। অ্যাডভার্সিটি মিনস অ্যাডভার্স কন্ডিশন বা কোয়াগমায়া, প্রিকারিয়াস কন্ডিশন, tumultuous condition, grievous condition, pitiable condition, wretched condition, deplorable condition, stringent condition অথবা horrendous condition। সবগুলো লেখানো আছে। আমি আরেকবার রিপিট করছি। অ্যাডভার্সিটি মিনস অ্যাডভার্স কন্ডিশন অথবা কোয়াগমায়া, প্রিকারিয়াস কন্ডিশন, টিউমাল্টাস কন্ডিশন, গ্রিভাস, পিটিয়েবল, রেচেড, ডিপ্লোরেবল, স্ট্রিনজেন্ট বা হরেন্ডাস কন্ডিশন। 11 ওয়ার্ডস ব্যাক টু ব্যাক। এই সিনোনিমাস ইডিয়ামসগুলো, ইন ডায়ার স্ট্রেটস অথবা ইন এ catch-22 সিচুয়েশন, CATCH small hyphen 22 সিচুয়েশন, অথবা ইন দ্য লার্জ, অথবা ইন দ্য লার্জ LURCH, অথবা রেনি ডেজ অথবা হার্ট প্রেসড। এগুলো সব লিখিয়ে দিয়েছিলাম, বা জাস্ট যার অ্যাপ্লিকেশনটা একবার রিপিট করবো, আরেকবার বুঝিয়ে দেবো। ধরো পাকিস্তান খুব খারাপ কন্ডিশন, তাহলে পাকিস্তান ইজ অ্যান অ্যাডভার্সিটি না বলে কি বললাম? পাকিস্তান ইজ অ্যান কোয়াগমার। ইডিয়ামসগুলো কীভাবে ফেলবো? পাকিস্তান ইজ ইন ডায়ার স্ট্রেটস, DIRE small hyphen STRAITS, বা পাকিস্তান ইজ ইন দ্য লার্জ LURCH, অথবা পাকিস্তান অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট ইজ ইন এ catch-22 সিচুয়েশন, CATCH small hyphen 22 সিচুয়েশন। বাট রেনি ডেজ ইডিয়ামটা কিন্তু সিনোনিমাস, বাট পাকিস্তান ইজ ইন রেনি ডেজ বলা যাবে না কিন্তু, এখানেই অ্যাপ্লিকেশন জানতে হবে। দেখো সিনোনিমাস ইডিয়াম, বাট সেম অ্যাপ্লিকেশন নয় কিন্তু। পাকিস্তান ইজ ইন রেনি ডেজ বললে কিন্তু হবে না। পাকিস্তান ইজ এক্সপিরিয়েন্সিং ইজ রেনি ডেজ, ভালো করে বুঝে নাও। Synonymous idiom, but application is different. Pakistan is in dire straits, correct. Pakistan is in the large, correct. Pakistan is in a catch-22 situation, correct. But Pakistan is in rainy days, bolla hobe na. It will be a faux pas. Faux pas মানে mistake বা gaffe বা faux. Yes. তোমাকে বলতে হবে Pakistan is in dire straits, না বলে Pakistan is experiencing its rainy days. ভালো করে বোঝো। In dire straits, correct. In a catch-22 situation, correct. In the large, correct. But in rainy days, wrong. Pakistan is experiencing its rainy days. আর হার্ড প্রেসড ইডিয়ামটা সিনোনিমাস। হার্ড প্রেসড যখন আয়রন করা হয় দেখবে তারা জামা কাপড়টা খুব করুণ অবস্থা হয়েছে, ইজ হার্ড প্রেসড। পাকিস্তান ইজ হার্ড প্রেসড, ডিরেক্ট ফেলবে ইডিয়ামটা। পাকিস্তান ইজ হার্ড প্রেসড। দেখো এই তিনটের অ্যাপ্লিকেশন মোরলেস সেম, দুটোর অ্যাপ্লিকেশন সেম। ইন ডায়ার স্ট্রেটস, ইন এ ক্যাচ, ইন দ্য লার্জ প্রায় সেম। ইন এ ক্যাচ-22 সিচুয়েশন, এটা আর্টিকেল পড়ছে আগে, মানে এ পড়ছে এখানে, আর এটা পুরো ডিফারেন্ট। পাকিস্তান ইজ এক্সপেরিয়েন্সিং রেনি ডেজ আর পাকিস্তান ইজ হার্ড প্রেসড। দেখো পাঁচটা ইডিয়াম, বাট অ্যাপ্লিকেশন ইজ লিটল বিট ডিফারেন্ট। এনিওয়ে, লিখছো তাহলে প্রুডেন্স ইজ দ্য অর্ডার অফ দ্য ডে ইভেন ওয়েন উই আর ইন ডায়ার স্ট্রেটস। And India needs to apply its acumen, and India needs to apply its acumen to confront this deadly monster, and India needs to apply its acumen to, acumen মানে কোয়ালিটি, acumen ওয়ার্ডে দুটো মানে আছে। acumen একটা মানে হচ্ছে শার্পনেস অফ মাইন্ড, মানে মেটাল, METTLE, মেটাল নয় METL, মেটাল মানে ধাতু, এর হোমোফোন, METTLE মানে হচ্ছে কোয়ালিটি।
বা আরেকটা মানে একটা মানে কোয়ালিটি, একটা মানে sharpness of mind. And India needs to apply its acumen to confront this deadly monster. Like কি বললাম, prudence is the order of the day even when we are in dire straits. And India needs to apply its acumen to confront this deadly monster. লেখো full stop দিয়ে. In a recent survey conducted by the US Consul General, almost all the Indian top tier cities মানে maximum metropolitan cities, almost all the Indian top tier cities are badly afflicted. AFFLICTED, afflicted মানে এখানে affected, are badly afflicted with the venom of smog, venom মানে বিষ, with the venom of smog, with Delhi and Kolkata leading the show. এটা মানে বুঝো দিল্লি অ্যান্ড কলকাতা লিডিং দ্য শো মানে এখানেই ম্যাক্সিমাম problem, pollution. Full stop. Line কি বললাম, recent survey conducted the US Consul General, almost all the Indian top tier cities are badly afflicted with the venom of smog, with Delhi and Kolkata leading the show. Full stop. Full stop. Lekho. What is the use of advancement? The technological front? What is the use of advancement, the technological front, if we cannot put an end to this perennial issue haunting us? What is the use of advancement, the technological front, if we cannot put an end to this perennial issue haunting us? The perennial issue haunting us? Question mark. Lekho. We need to find out a core strategy. To solve this problem. Because time is running out. And if needed, some foreign experts can guide us in the right direction. Like to repeat করছি, we need to find out a core strategy to solve this problem because time is running out, and if needed, some foreign experts can guide us in the right direction. Second paragraph ta lekhalam 209 words. First paragraph 117, second paragraph 209, total 326 words. ওকে স্যার, আজকে সময় শেষ এবং সঙ্গে আমরা টপিকটাও এসেটাও অলরেডি আমরা কমপ্লিট complete করে করলাম, ফেলেছি। yes. থ্যাংক ইউ ফর কামিং। Yeah. আজ সময় শেষ, নেক্সট টপিক নেক্সট ডেতে আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে। Thank you. আপনারাও সকলে ভালো থাকুন আর এভাবেই আপনাদের প্রিপারেশন কমপ্লিট হোক রাইস এডুকেশনের অনলাইন ক্লাস এবং চেতনা টিভির মাধ্যমে। আপাতত এ পর্যন্তই, নমস্কার।